നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അതിക്രൂര പീഡനത്തിനിരയായ പൂക്കോട് വെറ്റിനറി സർവകലാശാല ക്യാമ്പസിലെ 2ാം വർഷ BVSc വിദ്യാർത്ഥി തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശി JS സിദ്ധാർത്ഥൻ മരിച്ചത് കേരളത്തെ നടുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഹോസ്റ്റലിൽ ഉടുതുണിയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിലാണ് വിദ്യാർത്ഥിയെ കണ്ടെത്തിയത്. ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങളാണ് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം, ഗവർണർ സിദ്ധാർത്ഥിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഗവർണർ DGPയോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ട് തേടിയിരുന്നു. സിദ്ധാർത്ഥിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഗവർണറോട് നേരിട്ടെത്തി പരാതി ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗവർണർ DGPയോട് കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്നതടക്കമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകിയതാണ്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം സിദ്ധാർത്ഥിൻ്റെ വീട്ടിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം സിദ്ധാർത്ഥിൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് വരുന്ന കാഴ്ചയടക്കം കേരളം ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം സിദ്ധാർത്ഥിൻ്റെ വീട് സന്ദർശിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം. I wanted to meet your wife. ഗവർണർ നിർണായക പ്രതികരണം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. SFIയുടെ കൊടും ക്രൂരതയാണിതെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിക്കുകയുണ്ടായി. Kerala is a 100% educated state with 100% literacy. Kerala has great heritage, cultural heritage, literary heritage. And in a society like this, certain forces are promoting the cult of violence. Is there only last week, senior leaders of a political party have been their conviction, and they have killed one of their own colleague who had dissented with them, and the sentence, they have been convicted for murder, and sentence has been upheld by the honorable High Court. So my worry here, though it's a question of sharing the grief, but my worry is that where we want to lead, where we want to take our society by promoting this cult of violence. Alexander Solzhenitsyn, so when I was coming, I remembered the famous USSR dissenter. He said that those who adopt violence as method, they believe in the legitimacy of violence. That is the problem. One thing is that some tragedy happens. Everybody feels bad about it. Everybody, even those who are involved in it, even they regret it. But here, young people are being trained. We are in violent methods, in high-handedness, in bullying others. And there cannot be greater proof than the judgment in the case of the murder of what was the name? T.P. Chandrasekhar. There cannot be greater proof. Senior leaders have been convicted. So we will have to rethink. The society will have to rethink whether we will, all over the world, this was branded as revolution in early 20s, 1920s. Everywhere this system has collapsed. Why it has collapsed? Because this system ran on violence, on suppression of the spirit. It has collapsed everywhere. But unfortunately, Kerala, it is still going on. So we have not just this one case. We have to think what now all these youngsters, they are merely pawns. I won't blame them so much. Why? Because they are giving training. So, and
somebody in Kochi pointed out to me, I said that when police cases are filed against these young people, these police cases, they continue for years, for decades. So when, if they apply for some job, if they apply for some, even for passport, then police report is needed. They face all kind of difficulties. Then somebody pointed out to me, sir, you are saying this is difficulty. This is the whole purpose. They want to create an army of people. അക്രമത്തിന് കൂടുതൽ നേതാക്കൾ കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണെന്നും ഗവർണർ വിമർശിക്കുകയുണ്ടായി. Who cannot apply for job anywhere, who cannot apply even for the passport, and they become totally dependent on some political leader. And they are here, our youth is being exploited. So I can only, with folded hands, I can only appeal to the Kerala society to think about it. How can we allow this cult of violence in our state? This is such a wonderful state. This is a state which has, I am so proud, I always say that I can't thank my stars enough. I'm so thankful to God that I got the chance to head this state. This state has a great heritage. How can the state allow this kind of, not just this kind of, any kind of violence? And youth their careers are being ruined because they are given some temporary benefits. They do not realize that their future is at stake. So I feel extremely sorry about it. I am so sad. I am so pained. എന്തായാലും SFA വീണ്ടും വിമർശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗവർണർ സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ വീട്ടിലെത്തി. അതുപോലുള്ളവര് അസൂയയും കാര്യവും ഇവര് കുറച്ച് സ്റ്റാറായി പോയി. അതാ വേറെ വിഷയം. ഒരിക്കലും പ്രവർത്തിച്ചില്ല. പുറത്തൊരു ബോർഡ് കണ്ടായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ? SFI പ്രവർത്തകനായ സിദ്ധാർത്ഥിനെ മരണത്തില് അല്ലെ കൊലപാതക അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഇവിടെയുള്ള ചെയ്ത ഒരു പാർട്ടിക്കാര് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന ഈ കേസോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് കിട്ടണമെങ്കിലോ മീഡിയം സപ്പോർട്ട് കിട്ടണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കണം. അത് വേറെ ലെവലിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം. അതുകൊണ്ട് അവന്മാർ തന്നെ ചെയ്തു വെച്ച കാര്യം. അവന് ഒരു പാർട്ടിയിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല അവന് പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സമയമില്ല. 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവന് എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിന് പോയി. എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് ഇവിടെ തന്നെ പോയി. രാവിലെ 5 മണിക്ക് കൊണ്ട് പോകണം. രാവിലെ 5 മണിക്ക് പോയാൽ വൈകുന്നേരം 7 മണിക്കാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത്. ഇത്രയും വർഷം അത് പഠിച്ചത് കൈരളി സ്കൂളില്ല. കൈരളി സ്കൂളിൽ പാർട്ടിയില്ല. അവിടെ പാർട്ടിയില്ല CBSE. പിന്നെ പഠിച്ച എൻട്രൻസിന് അവൻ രാവിലെ പോയി 5 മണിക്ക് പോയിട്ട് വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവന് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാനും ബാക്കി പഠിക്കാനും സമയമുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇവിടെ പാർട്ടിക്ക് പോകണം. ചിലപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് SFI എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം പോലും അവനറിയില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരെ SFI പ്രവർത്തകനാണ്. അവിടെയുള്ളവരും ഇവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാം ചേർന്ന് അവൻ SFI പ്രവർത്തകനാണ്. ഓക്കെ, അത് അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ്. രാജിക്കാമെന്ന് പറയുന്നില്ല. അത് മരണത്തിലും മുതലെടുക്കണ ഈ ചെറ്റകളുടെ ഇതിനപ്പുറം ഞാൻ എന്ത് പറയാനാണ്? മരണത്തിലും അത് വെറുതെ വിട്ടൂടെ? അല്ലെങ്കിൽ മകന്റെ മരണത്തിൽ ഒരു അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ അന്ന് ആദ്യ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു മകന്റെ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പോസ്റ്ററും എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും. പോസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുശോചനത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റിക്കറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കരിങ്കൂടി ഞാൻ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വഴി നിന്ന് കാണാൻ എല്ലാ പോസ്റ്ററും മാറ്റണം. എല്ലാ നിങ്ങൾ അനുശോചനം വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളും കാണാൻ ഒന്നും അവിടെ വേണ്ട. എനിക്ക് കാണാൻ വയ്യ.
ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴേ ഈ ഒരു സാധനം കൊണ്ട് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതും ആരെങ്കിലും എടുത്ത് മാറ്റി, എനിക്ക് വന്ന് വെളിയിൽ പുറത്തോട്ടൊന്നും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, അതിനൊന്നും മാറ്റം അവിടെ കാണുന്നു. പറഞ്ഞു ശരി മാറ്റാം, കുഴപ്പമില്ല. അവർ പറയാൻ മാറ്റവും മാറ്റാതിരിക്കുക, ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിന് വിരോധമുണ്ട്. അവൻ SFI പ്രവർത്തകനായി. SFI പ്രവർത്തകനില്ല, ഒരു പ്രവർത്തകനുമില്ല. നിലവിലെ കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ തൃപ്തനാണോ? അപ്പം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻസി അന്വേഷണത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് വരണം എന്ന് താല്പര്യമുണ്ടോ? ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അത് പറയുന്നില്ല, നിലവിൽ ഏജൻസി വേണമെന്ന്. ആ ഏജൻസി ഇപ്പം തൃപ്തരല്ല എന്ന് എനിക്ക് ഒരാഴ്ചക്കകം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും. കാരണം ഇതുവരെയ്ക്ക് എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഈ ചെയ്ത എല്ലാ കുറ്റവാളിയും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അവരെല്ലാം സംരക്ഷിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ്, എനിക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം. അത് പോലീസിന്റെ കഴിവുകേടാണ് എനിക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവർക്ക് പൊസിഷൻ കാണും, അത് പിടിക്കുന്നത് നോക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ ഗവർണർ ഇന്ന് വന്നിട്ട് ഉറപ്പ് വന്നിട്ട് പോയി ഉടനെ തന്നെ എല്ലാവരും എടുത്ത് ധൈര്യമായിട്ട് ഇടി നമുക്ക് അന്വേഷിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവരെല്ലാം ഉറപ്പ് തരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു തൃപ്തനല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും വിശ്വാസമുണ്ട്, തൃപ്തനാണോ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ എനിക്കിപ്പോഴും സിദ്ധാർത്ഥ സത്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുമായി അനുഭവമുള്ള ആളാണോ? അല്ല, ആ പാർട്ടി അത് കോളേജിൽ SFI മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പുള്ളി അവൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ അവൻ്റെ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു ഏത് അവിടെ ഇങ്ങനെ പാർട്ടിയാണുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു അവിടെ ഏത് പാർട്ടിയാണുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് പുള്ളിയുടെ പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് എനിക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രതികളെ ഈ പോലീസ് സംരക്ഷിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ആരോപണമൊക്കെ ഉയർന്നു വരുന്നത് അത് സത്യമാണ്. അത് അത്തരത്തിൽ തുടക്കം മുതലേ ഉണ്ട്. കാരണം ഞാൻ ഈ കോളേജിൽ സന്ദർശിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ അതായത് ഈ മരണത്തിന് ശേഷമാണോ? മരണത്തിന് ശേഷമല്ല, മരണത്തിന് മുമ്പുമുണ്ട്. കാരണം അവിടുത്തെ ആ കോളേജിലെ ഡീനും ആ കോളേജിലെ വാർഡനും അതേപോലെ തന്നെ ആ കോളേജിലുള്ള ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു ടീച്ചറുണ്ട്. അദ്ദേഹവും ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ബോഡി ഞങ്ങൾ പിറ്റേ ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇൻക്വസ്റ്റ് മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് അതിനുവേണ്ടി പോയപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഡീനും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് അവിടെ വന്ന വൈത്തിരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ SI അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടെ ഇതിന് ഒരു 174 അതിലേക്ക് ഒരു സ്വാഭാവികമായി തൂങ്ങി മരണം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആക്കി തീർക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ വരുത്തി തീർക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചത്. ഇതിന് ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ നിന്ന് ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് തിരികെ വരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്നൊരാൾ കടന്നു വരികയും ഇങ്ങനെയുള്ള മരണമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇൻക്വസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് ചതവുകളും മുറിവുകളും ഒക്കെ കാണപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. അപ്പോഴെന്താണ് പറഞ്ഞത്? അപ്പോഴവർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഇതിലാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഈ ഇൻക്വസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പോലീസിൻ്റെ സർജൻ വന്നതിന് ശേഷം ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലായത് ഇത് മർദ്ദനം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം.